Welcome to the most reputed platform, Unacademy, my dear students. Myself is Dr. B.N. Rao, having the 17 years of the pure teaching experience, my dear students. Okay, out of that, I am having nearly 10 years of the teaching experience in teaching the various subjects in the departments of electronics and communication engineering and electronics and instrumentation engineering. Okay, for various subjects like communications, core instrumentation, electronic devices, and VLSI design. My dear students, nearly I dealt 200 plus batches covering the northern and southern parts of the India. Okay, as well as okay, the PhD, okay, which I pursued my one of the reputed institute, Rayalaseema University, from the Department of ECE under the specialization of low power VLSI design, my dear students, okay, which I performed over here under the specialization, my dear students, okay, and this is about myself, okay. When it comes into the Unacademy subscription, two subscriptions are there. One is Iconic subscription. In this subscription, a personal coach is dedicated for each and every faculty. Here, a detailed study planner is present over here, my dear students. Here you are going to receive the expert guidelines over here, my dear students. At the same time, that is engineering services guidance also you are going to get over here, my dear students. Okay, when it comes into the plus, okay, subscription as a plus educator, I will show much more concentration on this one. Here you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students, and you can practice the unlimited test series also over here, my dear students. Okay, when you are going to take it this subscription, okay, here also you are going to get the structured timetable, my dear students. Okay, similarly, when it comes to the fee structures of these particular subscriptions, for gate and engineering services, for plus subscription for 12 months, the fee structure is 27,225 and you can use my code and get the discount. Okay, for 18 months the fee structure is 34,650 and you can use my code and get the discount. Okay, for 24 months the fee structure is 39,600 and you can use my code and get the discount. These are all the plus, that is subscriptions based upon the months packages. Okay, similarly, my dear students, for gate and engineering services, for Iconic subscription for 12 months, my dear students, the fee structure is 45,225 and you can use my code and get the discount. Okay, similarly, for 24 months, for gate and engineering services Iconic subscription, the fee structure is 66,600 and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay, these are all the things that I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, very important things I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, similarly, when comes into the our channel, okay, Unacademy Telugu channel tarpuna, okay, once again ma team tarpuna na tarpuna Deepavali Shubhakankshalu, my dear students. Okay, and gate crash course already weekends lo start ayindi lana top most educators of the Unacademy nunchi. Okay, so and at the same time nenu kuda EDC weekends crash course తీసుకుంటున్నాను. వీక్ డేస్ మాత్రం I am going to take you the subject, my dear students. ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నానా? కమ్యూనికేషన్స్ చెప్తున్నానా? Okay, so once again Unacademy Telugu channel tarpuna, once again, okay, a warm wishes to the, so on the occasion of Diwali, my dear students. Okay, so so already, my dear students, I had finished about the all the concepts, information theory and coding లో మనం ఆల్రెడీ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ని ఫినిష్ చేసాము. ఓకే, ఇవన్నీ ఫినిష్ చేసాము. ఇవన్నీ ఫినిష్ చేస్తూ మనము లాస్ట్ క్లాస్ లో, ఓకే, we have finished about the very important one, the very important one, my dear students. అది ఏంది అని అంటే, ఓకే, that is nothing but what, my dear students, అంటే, ఓకే, we are going for the Shannon Hartley law. ఓకే, ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాము. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంది, ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేసాము నానా. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, షానన్ హార్ట్లీ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కూడా డిస్కస్ చేసాము నానా. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. ఓకే, దీని డెరివేషన్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సిమిలర్లీ షానన్ హార్ట్లీలా, ఓకే, అండ్
షానన్ హార్ట్లీలా. ఓకే, దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనము చూసాం నాన్న. ఒక ప్రాబ్లము ఈ సెషన్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ద బెస్ట్. ఓకే, ఏంటంటే ఒక్కో డెరివేషన్ ఉంటుందన్నా, అది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద డెరివేషన్. ఆ డెరివేషన్ ఏదో చూడాలన్నా. ఓకే, అనదర్ డెరివేషన్ ఆన్ షానన్ హార్ట్లీలా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంది అని అంటే ఛానల్ కెపాసిటీ. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ ఫార్ములా ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిరైవ్ చేసాము. Channel capacity is given by C is equal to B log base 2 of 1 plus S by N bits per second. వాడు ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇది ఇచ్చాడు. ఈ అబౌవ్ ఈక్వేషన్లో సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. ఓకే, వైట్ గాసియన్ నాయిస్ మాత్రం ఉంటుంది నాన్న. అండ్ ఛానల్ కెపాసిటీ, ఓకే, ఛానల్ కెపాసిటీ అప్రోచెస్ టు అప్పర్ లిమిట్. ఓకే, ఛానల్ కెపాసిటీ అప్పర్ లిమిట్కి వెళ్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, విత్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బ్యాండ్విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రూవ్ దట్ దిస్ అప్పర్ లిమిట్ ఈస్ గివెన్ బై ఈ ఫార్ములా మనము ప్రూవ్ చేయాలన్నా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ ప్రూఫ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిరైవ్ దీస్ పర్టికులర్ ప్రూఫ్ ఈ క్లాస్లో మనము డీటెయిల్డ్గా చక్కగా నీట్గా చేస్తాం నాన్న. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏది అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటారంటే లిమిటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ అంటారు. ఓకే, షానన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెపాసిటీలో షానన్ హార్ట్లీలా అంటే ఈ ఈక్వేషన్ అన్న. షానన్ హార్ట్లీలా అంటే C ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది నాన్న ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు వచ్చేది. ఓకే, ఇది C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B log base of 1 plus S by N అనేది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తూ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని తీసుకొని వస్తానన్న. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటారంటే దీస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉందో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమంటారంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లిమిటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ అంటారు. లిమిటింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ అంటారు నాన్న. ఓకే, ఇది ఎలా వచ్చింది మనము డీటెయిల్డ్గా చక్కగా నేర్చుకుందాం నాన్న. నో నీడ్ ఆఫ్ వరీస్. ఓకే, దీన్ని మాత్రం షానన్ హార్ట్లీలా అంటారు. ఓకే, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B log base 2 of 1 plus S by N. ఓకే, C అంటే ఛానల్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఈ ఛానల్ కెపాసిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నానా? బికాస్ ఆన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఛానల్, ఇంకోటి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మీద డిపెండ్ అవుతున్నానా. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఛానల్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దీంట్లో మనం కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ చేస్తూ వీఆర్ బ్రింగింగ్ బ్యాక్ దిస్ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం తీసుకురావాలన్నా. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నాయిస్ పవర్. ఓకే, ఆ నాయిస్ పవర్ కూడా చెప్పాను. నాయిస్ పవర్ కూడా మీకు నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సెషన్లో చెప్పాను. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ దట్ ఫస్ట్ ద నాయిస్ పవర్ ఈజ్ గివెన్ బై మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నాయిస్ పవర్ అంటే నాయిస్ పవర్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నాయిస్ పవర్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు N0 into B. ఇది నాయిస్ పవర్ అన్న. ఓకే, ఇది ఒకటి. ఓకే, అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు C ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది నాన్న? C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B log base 2 of 1 plus S by N అలా. ఓకే, ఇక్కడ N ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములా వేయాలి. ఓకే, ఈ యొక్క N ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములా వేసి కొద్దిగా మనం మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు డూ ద సర్టన్ మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, ఈ N ప్లేస్లో ఈ ఫార్ములా వేసి నెక్స్ట్ పేజ్లో రాస్తున్నాను, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుడు ఏమైంది? C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B log base 2 of మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1 plus S by N అంటే N0 into B మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది మీకు వస్తుంది ఫార్ములా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అయితే దీన్ని ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని ఏం చేయాలన్నా రీఅరేంజ్ చేయాలి. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ రీఅరేంజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, దీన్ని ఏం చేయాలన్నా రీఅరేంజ్ చేయాలి. ఓకే, వీ నీడ్ టు రీఅరేంజ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఎలా రీఅరేంజ్ చేస్తారో చూడండి. ఓకే, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు S by N0 వస్తుంది ఇంటూ ఇక్కడ N0 ఇంటూ అగైన్ ఓకే B. ఓకే, B డివైడెడ్ బై S అంటే ఇది మల్టిప్లై చేస్తే అంటే S by N0ని N0 by S మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ డబుల్ Bనే ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ దీనికే రాయాలి. ఓకే, రిప్రజెంటింగ్ లాగ్ base 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1 plus S by N0 into B మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వస్తుంది. యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ థింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వస్తుందన్న. ఓకే, దీంట్లో నేను C ఈజ్ ఈక్వల్ టు S by N0 తీసుకొని ఇది ఎందుకంటే ఇలా ఎందుకు రాశానంటే ఈ మొత్తం టర్మ్ చూడు ఇది ఇక్కడ పవర్ కింద రాస్తా.
ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ డౌన్ హియర్ ఇన్ ద పవర్. ఓకే, దీని పవర్ రాస్తే ఇట్ వస్తే ఇదే ఇది సేమ్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఓకే ఈ యొక్క టర్మ్, ఈ కంప్లీట్ టర్మ్ నా, ఈ కంప్లీట్ టర్మ్. ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ బై ఓకే ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఓకే దీనికి పవర్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది, పైకి రాయండి ఇక్కడ. ఓకే, దీని పవర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి డివైడెడ్ బై ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్ అంటే రీఅరేంజ్ చేశా దీన్ని పవర్కి తీసుకొచ్చిన. ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ టు ద పవర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, similarly my dear students what I am doing over here itself is దీన్ని మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేస్తా. ఈ టైప్లో ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి ఉంది కదా, ఇది ఇలా వస్తుంది, దీన్ని కూడా రీఅరేంజ్ చేస్తా. అంటే దీన్ని సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ ఓకే వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్. ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందనా, మనము ఇక్కడ దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తా. ఓకే, పవర్ కింద రాస్తున్నానా. ఓకే, ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ పవర్ లిక్ రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇది దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా. అంటే ఇలా రావాలి కదా, అంటే ఇలా రావాలంటే ఏం రాయాలి, నేను ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి రాస్తాను. ఇలా రాస్తే ఈ టర్ము రివర్స్ అయితే మళ్ళీ ఈ టర్మే వస్తుంది. ఎందుకు రాస్తున్నానో మీకు ముందు చెప్తాను. ఓకే, దీన్ని రివర్స్ చేస్తే ఈ టర్మే వస్తుందన్నా. ఓకే, యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ టర్మ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దాన్ని నేను రీఅరేంజ్ చేశాను అన్న చక్కగా. ఓకే, సో ఈ రీఅరేంజ్ చేసిన దాంట్లో లెట్ అస్ అప్లై ద లిమిట్స్. వీటి క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడు, ఓకే అప్లై లిమిట్స్ అప్లై చేయను. ఓకే, అప్లై లిమిట్స్ అప్లై చేస్తూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లిమిట్స్ అప్లై చేయి. అప్లై లిమిట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లిమిట్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ వాడు క్వశ్చన్లు ఏమన్నాడు, బ్యాండ్ విడ్త్ ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుందని అన్నాడు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ చెక్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, see here as the capacity approaches to an upper limit with increase in bandwidth ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఒకనొక టైంలో bandwidth is going to the infinity. ఇంక్రీజ్ అవుతూ బ్యాండ్విడ్త్ ఎక్కడికి వెళ్తుందన్నా, ఇన్ఫినిటీ లొకేషన్ వెళ్తుందన్నా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఇన్ఫినిటీ. అంటే కెపాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో, వాడు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడు, కెపాసిటీ ఈజ్ ఆల్సో సియర్ కెపాసిటీ ఆల్సో రీచెస్ టు అప్పర్ లిమిట్. అంటే కెపాసిటీ కూడా ఒక లిమిట్కి వెళ్ళిపోతుంది, రీచ్ అవుతూ ఓకే ఒక అప్పర్ లిమిట్కి వెళ్ళిపోయిందన్న, అదే వాడు అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో యాజ్ బీ ఈస్ టెండింగ్ టు ద ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తున్నా, ఇక్కడ స్పేస్ అనేది మనకి సరిపోదు. అంటే దీనికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనికి అప్లై చేస్తున్నా లిమిట్స్. ఓకే, ఈ యొక్క సి అనే దానికి నేను అప్లై చేస్తున్నాను. బీ అంటే అప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ప్రెషన్, ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ రైట్ డౌన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇఫ్ అంటే సింపుల్గా నేను సి అనేది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న, సి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సి అనేది ఇన్ఫినిటీ అయితే అగైన్ లిమిట్ బి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ సి ఇలా పెట్టుకోవాలి. అంటే ఈ కంప్లీట్ సికి నేను లిమిట్స్ అప్లై చేస్తాను. అంటే ఈ యొక్క టర్మ్ని ఇది రాస్తూ నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తా, ఇక్కడే ఈ టర్మ్లో. ఓకే, ఈ టర్మ్లో సి అనేది రాస్తాను. ఓకే, సో లిమిట్ బి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ సిలో సి ప్లేస్లో ఈ టర్మ్ మొత్తం రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈ కంప్లీట్ టర్మ్ రాస్తున్నాను. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సిమిలర్లీ అప్పుడు ఏమైంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అప్పుడు ఏమైంది లిమిట్ బి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఎస్ బై ఎన్ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ దీని ఏం రాయొచ్చు 1 బై ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇలా రాశాను. బి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి నేను సి అనేది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనకేంది సి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా, ప్రీవియస్కి వెళ్ళండి. ఓకే, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇక్కడ సి ప్లేస్లో రాశాను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇయర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ దిస్ ఎక్స్, దీని ఎక్స్ అనుకుంటా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇంటూ బీని నేను ఎక్స్ అనుకుంటా, ఎన్ నాట్ ఇంటూ బీని ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమైంది చూడండి, బి అనేది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తే బి ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తే ఈ 1 బై ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమైంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 నా, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అప్పుడు ఏమైంది సి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఇది ఏమైంది, దీంట్లో ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఇది బయట తీసుకురండి, సో
ఎస్ బై ఎన్ నాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్ బై ఎన్ నాట్ తీసుకొచ్చి లిమిట్ బీ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి దాని మీద ఎక్స్ అయిపోయింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లాగ్ బేస్ 2. ఓకే, లాగ్ బేస్ 2 కాబట్టి ఇది ఏంది 1 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 బై ఎక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లిమిట్ అంటే ఇది ఏంటంటే మనకి దీంట్లో ఈ లాగ్ 2 పక్కా పెట్టినా, ఈ లాగ్ 2 అనేది మనకు పక్కన పెడితే మిగతా పారామీటర్ ఏముంటుంది, లిమిట్ ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 లిమిట్స్లో అనమాట. ఓకే, 1 ప్లస్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై 1 బై ఎక్స్ అంటే నానా ఇది ఈ, which is nothing but e my dear students, which is nothing but what e my dear students. Okay, then c tends to infinity, c tends to infinity is equal to s by n naught into log. Okay, log 2 base తీసుకో 2 base of e my dear students. Okay, 2 base of e, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం ఏంటన్నా ఇది is nothing but e కదా, ఇది e అయిపోయింది, అర్థమైందా? సో దీన్ని నేను 10 బేస్లో రాస్తాను అంటే s by n naught my dear students log, okay, 10 base e divided by, again this is nothing but log 10 base 2 my dear students, ఇది 2. ఓకే, అప్పుడు ఈ టర్మ్ నేను రాసుకోవచ్చు, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 1.44 డివైడెడ్ బై s by n naught. యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ పర్టికులర్ టర్మ్ అంటే it gives the upper limit on the channel capacity as bandwidth also related to, అంటే bandwidth is moving to the infinity కి వెళ్తే అప్పర్ లిమిట్ కూడా ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుందని చెప్తున్నాను అన్న. ఓకే, అదే ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు చక్కగా నీట్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, చూసారు కదా. చూడండి, c tends to infinity is equal to limit b tends to infinity of c is equal to 1.44 by s by n naught. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు 1 by ln of 2 by s by n naught అని కూడా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే log 10 అంటే log 10 base is nothing but అంతే కదా, log 10 base అంటే ఏంది, ఇది 1 కదా. ఓకే, 1 by ln of 2 రాసుకోవచ్చు కదా, అలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఫార్ములా అన్న 1.44 s by n naught మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చాలా చాలా చక్కగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న అబౌట్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో నౌ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం, అర్థమైందా? ఇక్కడ దాకా కాన్సెప్ట్ క్లియరా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కళ్ళ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా? ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇలా మనము చక్కగా మనము దీన్ని చేసుకున్నాం, దీన్ని చేసాం. సో ఫైనల్గా మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందన్న. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దీస్ పర్టికులర్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఇప్పుడు కదా అర్థమైందా ఎలా వచ్చింది ఎక్స్ప్రెషన్? ఓకే, ఇలా చక్కటి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని చక్కటి ప్రాబ్లం అడిగాను అన్న గేట్లో, అది కూడా చూస్తాం. ఓకే, ఇది ఒక ప్రాబ్లం నాన్న, ఇది గేట్ 2014లో, దిస్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ గేట్ 2014లో సెట్ నెంబర్ 2లో అడిగాను అన్న. ఇట్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సెట్ నెంబర్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ సెట్ నెంబర్ 2. ఏం అడిగాడు అంటే ద కెపాసిటీ వాడే అన్నాడు ఇక్కడ, ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్ లిమిటెడ్ AWGN channel is given by C is equal to W log base 2 of 1 plus P by rho square into W bits per second, where W is the channel width and P is the average power and rho is the one-sided power spectral density of AWGN. AWGN అంటే additive white Gaussian noise. Okay, additive white Gaussian noise. Okay, for the fixed P by rho square equal to 100, the channel capacity my dear students in kbps with infinite bandwidth as W is tending towards infinity. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం లేదా మిమ్మల్ని జస్ట్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు. జస్ట్ అంటే ఏంటంటే వాడు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది తీసుకునే దాని బదులు, ఓకే, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాడు ఇచ్చింది ఏంది, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే W ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఓకే 1 ప్లస్ P బై రో స్క్వేర్ ఇంటూ W అన్న.
అంటే జస్ట్ మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి పెట్టాడు అక్కడ టర్మ్. ఏం పెట్టాడంటే ఇది కంపేర్ చేసుకోండి మీకు జనరల్ టర్మ్తో. ఓకే, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్. ఎన్ అంటే ఏంది? ఎన్ నాట్ ఇంటూ, అంటే ఎన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎన్ బదులు ఎస్ బై ఎన్ కదా, ఎన్ బదులు ఏంది నథింగ్ బట్ ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి కదా, పవర్, నాయిస్ పవర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది ఎన్ నాట్ ఇంటూ బి అని అర్థం అనమాట. ఎన్ బదులు ఎస్ బై ఎన్ కదా మన టర్మ్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ బై ఎన్. అంటే మీకు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి, అంటే ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అలా, బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, వెరీ వెరీ గుడ్, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ పీ బై రో స్క్వేర్ ఉంది కదా ఈ టర్మ్. ఓకే, ఈ పీ బై రో స్క్వేర్ అంటే ఎస్ బై ఎన్ నాట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ బై రో స్క్వేర్ అంటుండు. అర్థమైందా? సో హియర్ పీ బై రో స్క్వేర్ అంటే ఈజ్ ఆస్కింగ్ హియర్. ఓకే, సి హియర్ అంటే మీకు ఈ పీ బై రో స్క్వేర్ బదులు ఎస్ బై ఎన్ నాట్ బదులు పీ బై రో స్క్వేర్, అంటే ఇక్కడ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు మిమ్మల్ని అంతే సింపుల్గా. పీ బై రో స్క్వేర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే వీడు అంటే ఇంకోటి ఏంది, బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, అంటే బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అంటే బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, బట్ ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఏమంటున్నాడు, ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తా అన్నాడు. బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది అన్నాడు. అర్థమైందా? డబ్ల్యూ అనేది ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంటే ఏది ఫార్ములా, ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాబ్లం మర్చిపోయారా? అందుకే 1.44 బై డబ్ల్యూ ఈస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ వెళ్తుంటే ఫార్ములా అయింది 1.44 బై ఎస్ బై ఎన్ నాట్. అంటే వాడు ఈ సింపుల్గా వాడు ఏంటంటే వాడి ఛానల్ కెపాసిటీ అడుగుతాడు. ఛానల్ కెపాసిటీ సి ఇన్ఫినిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సి ఇన్ఫినిటీ ఈక్వల్ టు 1.44 ఎస్ బై ఎన్ నాట్. బట్ ఎస్ బై ఎన్ నాట్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి, పీ బై రో స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. ఓకే, బట్ పీ బై రో స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత, 1000. P by rho square value is how much, my dear students? It is nothing but how much, 1000. So 1.44 into 1000 my dear students. Okay, 1000. Okay, so what is the answer you are getting my dear students over here? Answer em vastunda, you are getting the answer 1.44 వాడే ఇచ్చాడు ఇక్కడ KBPS లో ఇవన్నీ. My dear students, he has given all these questions in KBPS. Okay, KBPS answer 1.44 KBPS my dear students. So option ఏందన్నా A. What is option my dear students? A. అర్థమైందా? What is option my dear students? A. చాలా చక్కగా చాలా చక్కటి ప్రాబ్లం మనము డీటెయిల్డ్గా చేసాం మనం. ఓకే my dear friends. ఓకే, అలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మనకి అడుగుతూ ఉంటాడు. అలా మీరు ఎక్కడ బెంబేలు ఎత్తిపోకూడదు, చూసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి మనకి ఎలా ఇచ్చాడనేది. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సిమిలర్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లము మనకి అయిపోయిందన్న. వీ హ్యావ్ డన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు వాడు ట్రేడ్ ఆఫ్ అడుగుతున్నాడు అన్న. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అని వాడు అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఆ ట్రేడ్ ఆఫ్స్ ఏందో చూద్దాం నాన్న. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే రిలేషన్ ఏందని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ట్రేడ్ ఆఫ్ బిట్వీన్, ఓకే, దట్ ఈజ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, అంటే మనకి జనరల్ ఫార్ములా మీకు తెలిసింది ఏందన్నా, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీకు తెలిసిన ఫార్ములానే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్. ఓకే, ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే రిలేషన్స్, బ్యాండ్ విడ్త్కి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోకి ఏంది రిలేషన్స్ అనేది వాడు అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే జనరల్ తెలుసు, ఛానల్ కెపాసిటీ దేని డిపెండ్, ఛానల్ కెపాసిటీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో, మీకు తెలిసిందే. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో. ఇక్కడ రెండు కేసెస్ వస్తాయి కదా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కేస్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, కేస్ 1. Okay, case 1, what is the case 1 my dear students? Means a noiseless channel. Okay, noiseless channel has infinite capacity.
నాయిస్లెస్ ఛానల్కి ఏముంటుందన్నా ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, ద నాయిస్లెస్ ఛానల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ. చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఓకే, ఫస్ట్ కేసు అంటే నాయిస్లెస్ అంటే నాయిస్ ఉండదు అన్న. ఓకే, అంటే నాయిస్లెస్ ఛానల్ అంటే నాయిస్ n=0, n=0, నాయిస్ జీరో అయితే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, n=0 అయితే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఏమైతుందన్నా, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో 1/0, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ అయితే అప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో వేయండి. ఓకే, C = B log base 2 of 1 plus S/n వాల్యూ బదులు ఇన్ఫినిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే సిఆర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద C వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో టెండింగ్స్ టువర్డ్స్ ద ఇన్ఫినిటీ. అంటే దీని అర్థమైంది నాన్న, దాని అర్థమైంది అంటే సి నాయిస్లెస్ ఛానల్ ఏదైతే నాయిస్లెస్ ఛానల్ ఉందో, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నాయిస్లెస్ ఛానల్. ఓకే, దిస్ నాయిస్లెస్ ఛానల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అర్థమైందా? నాయిస్లెస్ అంటే n=0, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ. C = ఇన్ఫినిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ హియర్? ఓకే, సో ఇట్లా మనము చక్కగా నీట్గా చేసుకోవాలి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సిమిలర్లీ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సెకండ్ కేస్ 2 ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఓకే, కేస్ 2. వాట్ ఈస్ కేస్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, కేస్ 2 అంటే ఏం లేదు, చాలా సింపుల్. కేస్ 2కి వచ్చేసరికి ఓకే, కేస్ 2 ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మీన్స్ ద ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఛానల్ హ్యాస్ అ లిమిటెడ్ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఛానల్ హ్యాస్ లిమిటెడ్ కెపాసిటీ. అంటే ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఛానల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏముంటుందన్నా, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ కెపాసిటీ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది అనేది సింపుల్గా చెప్తాను మీకు, చూడండి అన్న. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఛానల్ అంటే మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఓకే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, అంటే మీకు n= ఫార్ములా అయింది, n=n0 × b తీసుకున్నాను. ఓకే, n=n0 × b తీసుకుంటే ఏమైంది, బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ. బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే నాయిస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్, సో నాయిస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నాయిస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఏమైంది అన్న, డిక్రీజెస్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, డిక్రీజెస్. సో ఇలా ఈ బి అనేది ఈ పెరుగుతూ బి అనేది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుంది, ఇన్ఫినిటీ దాకా వెళ్తుంది. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ యాజ్ బి ఈజ్ టెండింగ్, అంటే బి అనేది వెన్ ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ, C also tending towards the infinity. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? ఇంత ముందే చేసాం. C infinity is equal to limit B tends to infinity of C equal to what is the formula? 1.44 by S/n0 my dear students. S/n0 వస్తుంది. ఓకే, చాలా చక్కటి ప్రాబ్లం, చాలా చక్కటి ఇయర్, దట్ ఈస్ డెరివేషన్ కేసెస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్ దీస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్స్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, మనం చక్కగా ఇవన్నిటిని మనం రాసుకోవాలన్నా, ఒక్కడ రాసుకొని మనము చెయ్యాలన్నా. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా మీకు ట్రేడ్ ఆఫ్స్ వస్తాయి కదా, ట్రేడ్ ఆఫ్స్ కూడా మీకు వస్తూ ఉంటాయి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇప్పటిదాకా కాన్సెప్ట్స్ చూసాం మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనము వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 1 by 1 ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ బేస్డ్ అపాన్ ద టిల్ నౌ ఫినిష్డ్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, ఏ అయితే కాన్సెప్ట్స్ ఫినిష్ అయ్యాయో మనము ప్రతి ఒక్కటి చక్కటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుందాం మనం. ఓకే, ఇది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లము, మనము చాలా నీట్గా మనము చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం ప్రాబ్లం. ఓకే, సి హియర్ క్వశ్చన్. An analog signal having 4 kHz bandwidth is sampled at 1.25 times the Nyquist rate. Each sample is quantized into one of the 256 equally likely levels, assuming the samples to be
statistically independent. What is the information rate of the source? Can the output of this source transmitted without error over AWGN channel, additive white Gaussian noise channel with a bandwidth of 10 kHz and a signal to noise ratio of 20 decibels? 20 decibels. Find signal to noise ratio required for the error free transmission for the part to 2 data. For this data he is asking, I will tell you one by one. Okay, find the bandwidth required for an AWGN channel for an error free transmission of the output of the source if the signal to noise ratio is 20 decibels. Okay, and signal to noise ratio is how much, my dear students? 20 decibels nana. Okay, so దీనివల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే మనకి వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎప్పుడు ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది? ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను అన్న, ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ when the bit rate is almost all less than or equal to channel capacity. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైనా కూడా బిట్ రేట్ అనేది ఛానల్ కెపాసిటీ కంటే తక్కువ ఉండాలన్న. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ వన్ బై వన్ ప్రాబ్లం, నో వరీ అండ్ నో హరీ. ఓకే, ఇక్కడ మొత్తం 4 ఉన్నాయి. ప్రాబ్లం 1, ప్రాబ్లం 2, ప్రాబ్లం 3, ప్రాబ్లం 4, my dear students. Okay, we are going to discuss these particular problems in a detailed manner. Okay, no hurries and no worries, my dear students. Okay, అర్థమైందా? చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, చాలా చక్కటి ప్రాబ్లం. నా ఫస్ట్ మనం తీసుకోవాల్సింది, వాడే ఇచ్చాడు బ్యాండ్ లిమిట్ ఎంత ఇచ్చాడు? బి ఇక్కడ ఇచ్చాడు అన్న బ్యాండ్ లిమిట్. ఒక్కొక్కటి తీసుకుందాం. బ్యాండ్ లిమిట్ బి ఈక్వల్ టు 4 kHz అని వాడే ఇచ్చాడు. పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ అనేసి కన్ఫ్యూజ్ కావుతున్నా. బి ఈక్వల్ టు నైక్విస్ట్ రేట్ ఎన్ఆర్ ఈక్వల్ టు 2B ఫార్ములా ఎంతనా? 2B అంటే 2 × 4000, 8000, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 8000 హెడ్స్. ఓకే, అండ్ శాంప్లింగ్ రేట్. ఓకే, ఇతనే అన్నాడు శాంప్లింగ్ రేట్ ఈజ్ 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ ద నైక్విస్ట్ రేట్ అన్నాడు. ఓకే, అంటే ద శాంప్లింగ్ రేట్ని ఆర్ అనుకుంటాను. ఓకే, ఆర్ ఎఫ్ఎస్ కూడా అనుకోవచ్చు. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. శాంప్లింగ్ రేట్ అన్నా కూడా అదే దట్ ఈస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1.25 టైమ్స్ ఆఫ్ ద నైక్విస్ట్ రేట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది మనకి? యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద వాల్యూ 1.25 ఇంటూ 8000. 8000 డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందనా? యు ఆర్ గెట్టింగ్ 10,000 మెసేజెస్ పర్ సెకండ్. 10,000 మెసేజెస్ పర్ సెకండ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వస్తుందనా? యు ఆర్ గెట్టింగ్ ద 10,000 మెసేజెస్ పర్ సెకండ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఏంది? దట్ ఈస్ 256 లెవెల్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఎన్ లెవెల్స్ ఇచ్చాడు అన్న. ఎం ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? ఎం ఈక్వల్ టు 256 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ ద ఎంట్రోపీ టు బి మ్యాక్సిమం? హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ ఎం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే అది ఎంత? ఎం అని 2^8 అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ 8 వస్తుంది బిట్స్ పర్ శాంపుల్. 8 బిట్స్ పర్ శాంపుల్ అన్న ఇది వచ్చేసింది. ఓకే, 8 బిట్స్ పర్ శాంపుల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది? ఆర్ ఉంది, ఇగో ఇది సింబల్ రేట్ ఆర్ శాంప్లింగ్ రేట్ ఉంది, ఎంట్రోపీ ఉంది, బిట్ రేట్ ఫైండ్ అవుట్. జెట్ రేట్ అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? బిట్ రేట్ వస్తుందన్నా. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద బిట్ రేట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఏమొస్తుందన్నా? బిట్ రేట్ వస్తుంది. ఓకే, దెన్ బిట్ రేట్ ఆర్బి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ హెచ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. And what is RB? RB equal to, that is 10,000, my dear students, into 8. అదే కదా వచ్చింది. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80,000 బిట్స్ పర్ సెకండ్. ఇది వచ్చిందన్న 80,000 బిట్స్ పర్ సెకండ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు
ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫినిష్ అయింది ఇక్కడ. ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఫినిష్డ్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంది? సెకండ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి అన్న. కెన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ సోర్స్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వితౌట్ అన్ ఎర్రర్ ఫర్ ఎ AWBN ఛానల్ విత్ ఎ బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ 10 kHz అండ్ ఎ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆఫ్ 20 decibels. దీనికి చూడాలి మనకి ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ వస్తుందా లేదా చూడాలన్న. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఆల్సో. అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఈ ఓన్లీ గివెన్ దట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు అలా? 10 kHz ఇచ్చాను అలా. బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 10 kHz అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈక్వల్ టు 20 decibels. 20 decibels ఇది ఇచ్చాను అన్న. అంటే బ్యాండ్ విడ్త్ ఇచ్చాడు, ఇది ఇచ్చాడు. మనం కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ కావాలని అంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఆర్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి అనేది ఉండాలి. ఆర్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి అనేది ఉండాలి. ఆ కండిషన్ ఉంటేనే మీకు ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ పాసిబుల్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 20 decibels ఇచ్చాడు. ఓకే, దీన్ని లీనియర్ స్కేల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, లీనియర్ స్కేల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ? 10 log base 10 ఓకే ఆఫ్ S/N ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 20. ఓకే, ఇక్కడ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతున్నానా? సో ఇయర్ 20 కదా, ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతున్నానా? సో యూఆర్ గెట్టింగ్ S/N వాల్యూ ఎంతనా? S/N ఈక్వల్ టు లీనియర్ స్కేల్కి వస్తే 100 వచ్చిందన్న. నో కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఫార్ములా అయింది C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B log base 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ S/N మై డియర్ స్టూడెంట్స్. S/N ఇదన్నమాట. అయితే ఇక్కడ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ వాడే ఇచ్చాడు 10 kHz అంటే 10,000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ 100 అన్న. 1 ప్లస్ 100. ఓకే, సో యు ఆర్ గెటింగ్ దీస్ పర్టికులర్ వాల్యూ. కెపాసిటీ ఎంత వచ్చిందన్న? C ఈక్వల్ టు 66.582 వస్తుందన్న. ఓకే, ఇంటూ kbps వస్తుంది, kbps/second అన్న. ఓకే, ఇదెంత? ఆల్మోస్ట్ ఇది 80 kbps అంటే కదా దీని అర్థం. ఓకే, ఇది ఏంది నాన్న? ఇది నథింగ్ బట్ ఏంది ఇది? దిస్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ C. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్? CR. దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సారీ, దిస్ ఈజ్ వాట్? దిస్ ఈజ్ R. దిస్ ఈజ్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది R, ఇది C. ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ పాసిబులా? ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే సి ఆర్ వాల్యూ ఎంత? అమ్మో, ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఉండాలి. ఆర్ వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఉండాలి. అయితే ఈ 80 kbps ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 66 ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లేదు. ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఏమైందనా? ఆర్ వాల్యూ ఇక్కడ హియర్ ఏమైందనా? ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఆర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ సి కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఏమైందనా? ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, then what happens my dear students? The error free transmission is not possible. Error free transmission is not possible. అర్థమైందా? ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా మనము సెకండ్ దాన్ని చేసాం. ఓకే, అలా మనం ప్రతి ఒక్కటి చక్కగా నీట్గా చేసుకోవాలన్నా. చేసుకోకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్ మీన్స్ ఓకే మీకు వచ్చేవి కూడా వేరియబుల్స్ అండ్ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డూ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, పార్ట్ 2 అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ పార్ట్ 3కి వెళ్దాం. పార్ట్ 2 అయిపోయిందనా? నెక్స్ట్ పార్ట్ 3. పార్ట్ 3 ఏంది? ఫైండ్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ ఫర్ పార్ట్ 2 డేటా. పార్ట్ 2 డేటా నుంచి వాడు ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ అడుగుతున్నాడు. అర్థమైందా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. నెంబర్ 3 ఓకే 3 థర్డ్కి వచ్చేసరికి ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అడుగుతున్నాడు. రేషియో ఫర్
ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్. ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ అడుగుతున్నాను అన్న. ఓకే, వీ నీడ్ టు డూ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఏమిచ్చాడు ఈ పార్ట్ 2 డేటాలో ఏమొచ్చింది మీకు ఆల్రెడీ ద ఆర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందనా 80,000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద బి వాల్యూ? బి ఈక్వల్ టు 10,000 వాడే ఇచ్చాడు 10 కిలో హిట్స్ అని. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ ఈజ్ పాసిబుల్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ పాసిబుల్ అంటే కండిషన్ ఏంది? ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి నానా. ఓకే, ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి ఉంటేనే ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్ పాసిబుల్. సో ఫర్ సపోజ్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి అంటే బి సి బదులు బి లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ రాసుకుంటాను నేను. ఎస్ బై ఎన్ రాసుకుంటాను. ఓకే, నా హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 8,000. ఓకే, 80,000 సారీ 80,000 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10,000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్. ఇది వచ్చింది, అర్థమైందా? ఎస్ బై ఎన్ అంటే 8 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ 2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇది వచ్చింది, అర్థమైందా? యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ పారామీటర్స్. ఓకే, లెస్ దాన్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇది వచ్చింది కాబట్టి మనము దీని నుంచి మనం పట్టు రావాలి. ఓకే, లాగ్ బేస్డ్ కాబట్టి లాగ్ 10 బేస్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. అంటే 8 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లాగ్ బేస్ 2. ఓకే, లాగ్ 10 బేస్ వేద్దాం. 10 బేస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ డివైడెడ్ బై మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లాగ్ 10 బేస్డ్. ఇది వచ్చింది. ఓకే, సో ఇలా వచ్చిన పారామీటర్ని ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ ద వాల్యూ. అంటే నాకు దీన్ని మల్టిప్లై చేసి దీన్ని చేసిన వాల్యూ వేస్తున్నాను. డైరెక్ట్ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇది ఇటేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇటేసిన వాల్యూ ఇస్తా. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసిన వాల్యూ ఇటేస్తున్నా. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో 2. మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 40824 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు log base 2 my dear students. Okay, log base 2 కాదు నాన్న, it is nothing but log base 10. ఎంత ఇది? log base 10 log base 10 of 1 plus s by n my dear students. ఓకే, ఇది. ఓకే, దీంట్లో నుంచి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎంత? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 255 వస్తుంది లీనియర్ వాల్యూ. ఓకే, అగైన్ డెసిబల్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, నా డెసిబల్స్లో అడిగాడు ఆన్సర్. ఓకే, ఇన్ డెసిబల్స్. ఓకే, ఎర్రర్ ఫ్రీ ట్రాన్స్మిషన్కి ఎంత సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఉండాలంటే 10 లాగ్ బేస్ 10 ఆఫ్ 255. దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎంత వస్తుందనా ఈ వాల్యూ? 24 డెసిబల్స్ వస్తుంది. 24 డెసిబల్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ 24 డెసిబల్స్ వస్తుందన్నా. Okay, is that clear my dear students up to here everyone? ఇలా చేయాలన్న చక్కటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడిగా చూద్దాం. లాస్ట్ క్వశ్చన్లో find the bandwidth required for the AWGN channel for error free transmission. Condition is also if the signal to noise ratio is 20 decibels. He has given this one. Signal to noise ratio is how much? 20 decibels my dear students. Fourth question, determine the bandwidth. To determine the bandwidth my dear students. Okay, determination of bandwidth ante signal to noise ratio is 20 decibels. ఓకే, సో ఇది 20 డెసిబల్స్ వచ్చినప్పుడు దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇది 20 డెసిబల్స్ ఈ హాస్ గివెన్ ద 20 డెసిబల్స్ లీనియర్ స్కేల్ కన్వర్ట్ చేయండి. లీనియర్ స్కేల్ కన్వర్ట్ చేయడం మీకు తెలుసు కదా. ఓకే, నేను కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అంటే 20 డెసిబల్స్ కాబట్టి 10 లాగ్ ఓకే బేస్ 10 ఆఫ్ ఎస్ బై ఎన్ ఈక్వల్ టు
20 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీంట్లో నుంచి S/N ఈక్వల్ టు లీనియర్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఎంత 100 my dear students. And he has given that the bandwidth, okay, signal to noise ratio in the 20 decibels kidi. Okay, and what is the condition for the error free transmission? R is less than or equal to C. Okay, R is less than ante R is less than or equal to, that is equal to B log base 2 of 1 plus S/N my dear students. Okay, idi. Okay, he has given like this. So ఇది అయిపోయిందన్న. ఓకే, నౌ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఆర్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆర్ ఆల్రెడీ ఆర్ వాల్యూ ఎంతనా, ఈ ఓన్లీ గివెన్ దట్ ఆర్ వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్, మనకి ఫస్ట్ వచ్చింది కదా, ఎంత వచ్చింది 80,000 బిట్స్ పర్ సెకండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. బ్యాండ్ విడ్త్ అడుగుతున్నాడు, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తున్నానా. ఓకే, 80,000 ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి log base 2 of 1 plus 100. 1 plus 100. Then it was approximately B value you are going to get is greater than or equal to 11.974 kilohertz. Okay, so error, this is the bandwidth for error free transmission. ఇది నా bandwidth. Okay my dear students. సో ఇలా చేయాలన్న, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. చాలా చాలా చక్కటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి మనకి అప్పటిదాకా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జనరల్ పారామీటర్స్. ఇవన్నీ చాలా జనరల్ పారామీటర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా ఒకటే క్వశ్చన్లో డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మనము చూసాం కదా. అంటే వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఓవర్ హియర్ అంటే ఇవన్నీ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్స్తోని మనము ముందు చాలా చక్కటి కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ దట్ డోంట్ లీవ్ ఓవర్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద సబ్జెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా వస్తూ ఉంటాయి కదా. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఓవర్ హియర్. Okay, for a AWGN channel with 4 kilohertz bandwidth and noise spectral density N0/2 equal to 10 power minus 12 watts per hertz. Okay, the signal power required at the receiver is 0.1 milliwatt. Calculate the capacity of the channel. He is asking my dear students. Okay, he is asking this particular thing in a detailed manner. Okay, so what he has given, listen here. He only given bandwidth equal to 4000 hertz. Okay, and similarly S equal to how much? The signal power required in the receiver is 0.1 into 10 power minus 3 watts. He only given my dear students. Okay, he వాడే ఇచ్చాడు parameters. Okay, and he has given the two sided power spectral density. Two side ఇచ్చాడన్న N0/2. Okay, which is equal to 10 power minus 12. Okay, that is equal to watts per hertz. నేను తర్వాత చెప్తాను ఈ ఈక్వేషన్స్లో ఈ watts per hertz ఎలా వచ్చిందని నాయిస్లో చెప్తాను మీకు. Okay, therefore N0 equal to my dear students 2 into 10 power minus 12 watts per hertz my dear students. ఇది ఓకే, ఇది నానా. ఓకే, therefore N equal to N0 into B.
ఇది ఓకే. ఎన్ నాట్ ఇంటూ బీ నానా. ఎన్ నాట్ వాల్యూ మీకు తెలిసింది ఎంత ఆల్రెడీ యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ అంటే 2 ఇంటూ 10⁻⁻12 ఇంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ బీ వాల్యూ ఎంత 4000. అప్పుడు చేస్తే వచ్చింది ఇది. దిస్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 8 ఇంటూ 10⁻⁻9 వాట్స్ వస్తుంది, -9 వాట్స్ వస్తుంది అన్న ఓకే. ఇది యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే. యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ. దేర్ ఫోర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే బీ లాగ్ బేస్డ్ ఓకే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4000. బీ లాగ్ బేస్డ్ 1 + s బై కదా ఫస్ట్ ఫార్ములా రాస్తుంది కానీ మంచిది ఫర్ న్యూ కమర్స్ ఆల్సో. ఇన్ ఫ్యూచర్ దే విల్ get not confused okay. B log base 2 of 1 + s by n okay which is equal to B log base 2 of 1 + s by n naught into B my dear students. ఇది నాన్న మన ఫార్ములా ఓకే. దీంట్లో మన C వాల్యూ వేయండి. C ఈక్వల్ టు 4000 ఇంటూ log base 2 my dear students into 1 + okay 0.1 into 10⁻⁻3 okay. Again అంతే కదా సిగ్నల్ పవర్ ఇచ్చాడు వాడే. దిస్ ఈజ్ అ సిగ్నల్ పవర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఓవర్ హియర్. అదే చేశాను ఇక్కడ ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దెన్ డివైడెడ్ బై ఎంత ఏమేయాలి ఈ సిగ్నల్ పవర్ అన్న 0.1 ఓకే డివైడెడ్ బై n naught into b 8 into 10⁻⁻9 అన్న ఇది వేయండి ఓకే. 8 into 10⁻⁻9 I am writing in the next page okay. Then C equal to 4000 my dear students log okay base 2 of 12501 okay. Then what is the value you are getting? This value you can write down here. C is equal to 4000 log 10 base of 12501 okay divided by my dear students log 10 base of 2 my dear students. Then what you are getting capacity of the channel you are getting is 54.44 kilobits per second. This is what the capacity of the channel. This is what the capacity of the channel my dear students okay. Like that we are going to do these particular problems in this particular fashion. అలా మనం చక్కగా మనము చేసామన్నా ఓకే. we have done the problems over here in a very beautiful manner. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం చేయాలన్నా very very important problems over here. Okay my dear students. సో దీంతోని ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిందనా. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే. listen carefully my dear students this is also important problem over here okay. In a facsimile transmission of a picture there are about 2.25 into 10⁻6 picture elements per frame for a good reception TV anamata okay. 12 bright levels are necessary. Assuming all these levels to be equiprobable, calculate the channel bandwidth required to transmit one picture in every 3
these minutes for a signal to noise power of 30 decibels. If the signal requirement increases by 40 decibels, calculate the new bandwidth. Okay, explain. Already I told you that the trade-off between the bandwidth and signal to noise ratio. Already I have explained, my dear students. Okay, already I have explained, my dear students, over the trade-offs also over here. Okay, so whatever it may be, I am going to do this particular problem in a detailed manner, my dear students. Okay, so here ఒక్కొక్కటి చేద్దాం నాన్న. గివెన్ డేటా తీసుకుందాం. ఫస్ట్ గివెన్ డేటాలో అంటే వాడు ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ నానా ఎంత అనేది చూడాలి. వాడే ఇచ్చాడు నెంబర్ ఆఫ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రేమ్, ఎలిమెంట్స్ పర్ ఫ్రేమ్, మై డియర్ స్టూడెంట్. వాడే ఇచ్చాడు అని ఎంత 2.25 ఇంటూ 10⁻⁶ ఇచ్చాడన వాడే. నెక్స్ట్ సోర్స్ లెవెల్స్ ఆర్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ అన్న 12 వాడే ఇచ్చాడు. m = 12 అని వాడే ఇచ్చాడన. ఓకే, అండ్ పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ రేట్ అంట, పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ రేట్ 1/3 of minutes వాడే ఇచ్చాడన ద డేటా. ఓకే, అండ్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో డెసిబుల్ 30 నుంచి 40కి వెళ్తాను వాడే ఇచ్చాడు. S/n డెసిబల్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇనీషియల్ ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, ఎక్కడ ఇగో ఇక్కడ 30 decibels ఇచ్చాడు, కన్వర్టెడ్ టు 40 decibels ఇయర్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 30 decibels అండ్ 40 decibels వాడే ఇచ్చాడరా. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ బి అంటున్నాడు. ఓకే, బ్యాండ్ విడ్త్ కనుక్కోమంటున్నాడు, అన్ని పారామీటర్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద సోర్స్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంట్రోపీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, క్యాలిక్యులేట్ సోర్స్ ఎంట్రోపీ. ఓకే, సోర్స్ ఎంట్రోపీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సోర్స్ ఎంట్రోపీ కాబట్టి వాడైతే టూ డిస్టింక్ట్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్ అన్నాడు. అంటే 12 వాడే ఇచ్చాడు. ఇది కూడా 12 డిస్టింక్ట్ బ్రైట్నెస్ లెవెల్స్. చూడండి, వాడే ఇచ్చాడు 12. ఎక్కడ ఇచ్చాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఈచ్ వన్. ఓకే, అంటే 12 డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ 12 డిఫరెంట్ సింబల్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ. ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్రాబిలిటీ, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే m = ఎంత మొత్తం 12 లెవెల్స్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద mth లెవెల్? m నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లైక్లీ లెవెల్స్ కదా. ఓకే, అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద mth లెవెల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్? అది కూడా అంతే. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద mth లెవెల్ ఈజ్ ఆల్సో 1/m, which is equal to how much? 1/12. But what is the condition for the entropy to be maximum? H is equal to me తెలిసిందే log base 2 of m, my dear students. Okay, then you are getting this is equal to log base 2 of 12. You are getting this value is how much? 3.5489 bits per symbol. ఇది వచ్చేసింది అన్న, bits per symbol, my dear students. You are getting this is over first part, my dear students. Okay, second part నానా వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? మెసేజ్ రేట్ కనుక్కోమంటుండు. మెసేజ్ రేట్ ఒక్కొక్కటి కనుక్కోవాలన్న, వేరియస్ పారామీటర్స్. ఓకే, సో మెసేజ్ రేట్ అంటే ఒక పిక్చర్లో వాడే ఇచ్చాడు అన్న. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంట? 2.25 × 10⁻⁶.
మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ అని వాడే అంటున్నాడు. పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఈచ్ వన్ పిక్చర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ప్రతి ఒక్క పిక్చర్ ఎవ్రీ 3 minutes ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వన్ పిక్చర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎవ్రీ 3 minutes. వన్ పిక్చర్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఎవ్రీ 3 minutes మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్రతి 3 నిమిషాలు కోటి పోతున్నా. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్? ఆర్ ఈక్వల్ టు 2.25 into 10⁻⁶ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ డివైడెడ్ బై 3 minutes కదా. ఓకే, 3 minutes అంటే 180. ఓకే, డివైడ్ చేయండి. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ 12,500 పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్. పి అంటే పిక్చర్ ఎలిమెంట్స్ పర్ సెకండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యు ఆర్ గెటింగ్ దాంతో వస్తానన్నా. అంటే ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంత అన్నా నథింగ్ బట్ నెక్స్ట్ పేజీలో రాస్తాను. ఆర్ వాల్యూ ఎంత? ఆర్ వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్? 12,500 సింబల్స్ పర్ సెకండ్. ఇది వస్తుందన్న. ఓకే, నా ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. 4th one ఇన్ఫర్మేషన్ రేట్ అంటే వెరీ ఈజీ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది? ఆర్ ఇంటూ హెచ్. హెచ్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాం మనం. సో ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వాల్యూడ్ ఉంది. ఓకే, హెచ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మీకు చెప్పా కదా. హెచ్ ఈక్వల్ ఇంత ముందే వచ్చింది మనకి ఎంత? 3.5849 బిట్స్ పర్ సింబల్. ఇది కూడా వచ్చేసింది. ఓకే, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయండి. 12,500 ఇంటూ 3.5489 చేస్తే ఎంతనా? 44,812 బిట్స్ పర్ సెకండ్. బిట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చిందన్న. లైక్ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ హియర్. ఓకే, ఇది వచ్చిందన్న. ఓకే, నౌ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బ్యాండ్ విడ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో బ్యాండ్ విడ్త్ ఫర్ 30 decibels. బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నా? 30 decibels. అర్థమైందా? అంటే లీనియర్ అంటే యు ఆర్ గెటింగ్ దిస్ వాల్యూ ఎంతనా? లీనియర్ స్కేల్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? యు ఆర్ గెటింగ్ లీనియర్ స్కేల్ కన్వర్ట్ చేస్తే లీనియర్ స్కేల్ ఈక్వల్ టు 10 cube అంతే కదా. 10 cube అంటే ఎంత? 1000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యు ఆర్ గెటింగ్ 1000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా అయింది బి లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్. ఓకే, అవును, బ్యాండ్ విడ్త్ కనుక్కోవాలి. కెపాసిటీ. ఓకే, సో కెపాసిటీ మీకు వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ. ఈ ఆర్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంది? ఆర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి. అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు సి కూడా అనుకోవచ్చు కదా మనం. ఓకే, అంటే దీన్ని సి కూడా అనుకోవచ్చు నాన్న మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 44. ఓకే, 812 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేట్. ఇదే ట్రేడ్ ఆఫ్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు వాడు. అంటే మనకు అవసరం లేదు జనరల్గా అవుతుంది. సో మనకి ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత వచ్చిందని కనుక్కోవాలి. విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ 1000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అప్పుడు దీని నుంచి మీకు బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత వస్తుందంటే యు ఆర్ గెటింగ్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు 4.5 kilohertz. 4.5 kilohertz మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఫైనల్లీ ఇంకో క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇంక్రీజ్ అయిందన్నాడు. ఎక్కడికి ఇంక్రీజ్ అయిందన్నాడు? సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో 40 decibelsకి పెరిగిందన్నాడు. ఆల్రెడీ ఇది ముందే రాశాను. 40 decibelsకి పెరిగిందన్నాడు. ఓకే, 40 decibels అంటే లీనియర్ స్కేల్కి వచ్చేసరికి ఎంత? 10⁻⁴. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దేర్ ఫోర్ నేను మళ్ళీ సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్? మనకు ఆల్రెడీ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ దేర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 44,812. ఆల్రెడీ ఇది వచ్చిందన్న మనకు ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇది వచ్చిన వాల్యూ. ఓకే, సో ఇది బిట్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. సో సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఎన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో హియర్ 44,812 ఈక్వల్ టు బి వాల్యూ. బి వాల్యూ ఎంత? బి కనుక్కోవాలి కదా. బి ఇంటూ లాగ్ బేస్ 2 ఆఫ్ 1 ప్లస్ 10,000. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? అలా బ్యాండ్ విడ్త్
విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.37 అంతేనా కిలో హెడ్స్ వస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే మీకు ట్రేడ్ ఆఫ్ అనమాట, రిజల్ట్స్ ఏందని అడుగుతున్నాడు ఫైనల్గా. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్లో రిజల్ట్స్ రాస్తున్నాడా అంటే ట్రేడ్ ఆఫ్ ఏందని అడుగుతున్నాడు. ట్రేడ్ ఆఫ్ ఏం లేనా, సింపుల్గా మనకు వచ్చే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియోకి ఇచ్చిన దానికి బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వాడు. సో హియర్ సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో 30 డెసిబల్స్ తీసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ 4.5 కిలో హెర్ట్జ్. అదే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో 40 డెసిబల్స్ తీసుకుంటే నాకు వచ్చే బ్యాండ్ విడ్త్ 3.37 కిలో హెర్ట్జ్ ఇలా వస్తుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్. ఫైనల్లీ ద నెంబర్ ఆఫ్ Facebook followers are increasing day by day my dear students, and Unacademy Telugu channel, okay, where you can access the subject in English and Telugu. So creative channel is also there where you are going to access the subject in different languages. And finally, thank you very much my dear students. Okay, thank you.